Okay, so today I have to discuss about quantum chemistry lecture number 16. Okay, the very important concept is rigid rotor. Okay, so I already told you that Schrödinger wave equation has some application parts. That should be, one is particle in a box, second one is simple harmonic oscillator, third one is rigid rotor, and fourth one is hydrogen atom. So already I discussed about particle in a box and simple harmonic oscillator. So today I have to discuss about rigid rotor, and next day I have to continue with hydrogen next system. Okay, তাহলে আজকে আমরা জানবো কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি লেকচার নাম্বার 16, যেটা হলো রিজিড রটার. ওকে, সো নাও আই হ্যাভ টু স্টার্ট. ওকে, rigid rotor. ওকে, এখানে একটা পয়েন্ট আছে. ওকে, এই পয়েন্ট থেকে এখানে একটা দূরে এটা আছে, এটা আছে. R1. ওকে, আর এখান থেকে এখানে দূরত্ব হলো R2. এটা M1, এটা M2. obviously দেখেই বোঝা যাচ্ছে from picture that is M1 is greater than M2. বুঝা গেল? ওকে, আর কি এই পয়েন্টটা হলো center of mass. Okay, this point is called as center of mass. Okay, ঠিক আছে, এবার দেখো, এবার রিজিড রটারকে আরেকটা কথা বলা হয় রোটেটর. ওকে, তুমি রিজিড রটারও বলতে পারো, and you can say about the rigid rotor as rotator also. Okay, বোঝা গেল? A diatomic molecule rotating about an axis perpendicular to the internuclear axis and passing through the center of gravity. Of the molecule. Constitutes an
example of a rigid rotor. Okay. So a diatomic molecule rotating about an axis perpendicular to the internuclear axis and passing through the center of gravity of the molecules constitute an example of rigid rotor. So a diatomic molecule. So first of all, I have to describe you, that is in simple harmonic oscillator I already taken as an example diatomic molecule, right? And now today also I have to take the example of diatomic molecule. So the question maybe arises, why that so? Okay, that the reason behind of it, that is diatomic molecule is the almost simplest example among all the molecules. We never take monoatomic because there must be lots of considerations that should be different for the case of monoatomic molecule. So that's why we have to take diatomic molecule. There must be not so much dissimilarity is there even in the case of diatomic molecule, and not so complexity is there. Okay, বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা? যদি আমি মোনোঅ্যাটমিক কনসিডার করি তো সেক্ষেত্রে অনেক ফান্ডামেন্টাল অনেক কিছু আছে যেগুলো তোমার একটু আলাদা, একটু ডেভিয়েট করবে, ঠিক আছে? যার জন্য আমরা ডায়াটমিক ধরি। ঠিক আছে। আর মোনোঅ্যাটমিক কখনো এটা পসিবল নয় যে দুটো মাসকে তুমি রেখে একটা ইন্টারনিউক্লিয়ার অ্যাক্সিসের চারদিকে একটা রিজিড রোটার কল্পনা করতে পারো, যেটা তুমি পিকচারে দেখতেছো, সেটা কখনোই মোনোঅ্যাটমিক মলিকুলের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। দ্যাট ইজ নট পসিবল। বাট উই ক্যান টেক ডায়াটমিক মলিকুল। আর ডায়াটমিক মলিকুলের ক্ষেত্রে তুমি পিকচার অ্যালং উইথ গোটা থিওরিটাকে এক্সপ্লেন করতে গেলে তোমার কোনো জটিলতার মধ্যে মুখোমুখি হতে হবে না। এটা সবচেয়ে বড় একটা অ্যাডভান্টেজ বলতে পারো, সুবিধে বলতে পারো। তো দ্যাটস ওয়াই আমরা ইউজ করি কি ডায়াটমিক মলিকুল, ঠিক আছে? সো হোয়েন উই হ্যাভ টু কনসিডার ডায়াটমিক মলিকুল, দেয়ার মাস্ট উই নেভার ফেস দ্য কমপ্লেক্সিটি। উই ক্যান easily understand the picture, easily understand the phenomena also. Okay, but when we have to consider the monoatomic molecule, there must be rigid rotor. Imagination is very difficult, actually not possible. Okay, so this is the fundamental thing. Okay, যখনই তোমার বই পড়বে আমার স্যার বলতেন যে বইয়ের মধ্যে দুটো লাইনের মাঝখানেও একটা কোনো ইনফরমেশন থাকে, ঠিক আছে? তো দ্যাটস ওয়াই প্রত্যেকটা ওয়ার্ড, প্রত্যেকটা লাইন, ইভেন এই যে কমা দাড়ি, এগুলোরও একটা মিনিং থাকে, একটা এক্সপ্রেশন থাকে। ওকে, এটা অবশ্যই প্রাথমিক লেভেলে বোঝা যায় না। যত একটা মানুষ পড়াশোনার মধ্যে থাকে, যত বেশি বই স্টাডি করে, তত বেশি সে জিনিসটা জানতে পারে। দ্যাট ইজ দ্য থিং। দিস ইজ গেইন বাই এক্সপিরিয়েন্স। দিস ইজ নট এ থিং ইউ হ্যাভ টু অ্যাচিভ, দিস ইজ থিং ইউ হ্যাভ টু অবজার্ভ, ওকে, বাই এক্সপিরিয়েন্স। ওকে, তাহলে এই ডায়াটমিক মলিকিউল রোটেটিং অ্যাবাউট অ্যান অ্যাক্সিস পারপেন্ডিকুলার টু দ্য ইন্টারনিউক্লিয়ার অ্যাক্সিস, ওকে, পাসিং থ্রু দ্য সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি। তো ছবিটায় দেখো একটা ডায়াটমিক মলিকিউল যার মধ্যে দুটো অ্যাটম না হয়েছে, ছবি থেকেই বোঝা যাচ্ছে দ্যাট ইজ দুটো অ্যাটমের মাস আলাদা, একটা M1 আর একটা M2, যেটা কি আছে একটা ইন্টারনিউক্লিয়ার অ্যাক্সিস বরাবর আছে, তার পারপেন্ডিকুলার হিসেবে আছে। যদি ইন্টারনিউক্লিয়ার অ্যাক্সিস ধরো এটা, তো এটার চারিদিকে এইভাবে করে যদি দেখো, তো এটা একটা 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল হচ্ছে। কি করে দেখাবো? এখানে দেখো এটা কি হচ্ছে, 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল হচ্ছে, রাইট? এইদিকে গেলেও 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল হবে। তা এইভাবে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল মানে কি? পারপেন্ডিকুলার। ওকে, ওকে, এটা ছবিটা আবার গন্ডগোল করে দিলাম। তো 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে থাকবে, ঠিক আছে? এবার অ্যান্ড সেন্টার অফ যে গ্র্যাভিটি, এই যে মাঝখানে পয়েন্টটা, এই মাঝখানের পয়েন্টটা দেখাচ্ছে, এই মাঝখানের পয়েন্টটা, এই যে সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি, সেটার মধ্যে দিয়ে দুটো অ্যাটম এইভাবে বিন্যস্ত থাকবে। মানে বুঝতে পারছো? আবার বলছি, একটা দেয়ার মাস্ট বি, ইউ হ্যাভ টু কনসিডার এ ডায়াটমিক মলিকুল দ্যাট শুড বি প্লেসড, that should be placed in such a way, the diatomic molecule that should be present
perpendicular to the internuclear axis, and both the atom that should be present perpendicular to the internuclear axis, and the internuclear distance between the two atoms that should be passed through the center of gravity of the system. বোঝা গেল? There must be, you have to take that is a diatomic molecule. Diatomic molecule means what? There must be two atoms are there. Okay, maybe the two atoms have same mass or have the defined mass. Okay, so for simplicity we have to consider the masses are defined. One is M1, other is M2. Okay, so this M1 and M2, the two masses or two atoms that should be placed in such a way that their internuclear distance that should be passes through the center of gravity, and that should be perpendicular to the internuclear axis. Internuclear distance and internuclear axis are not same. Internuclear distance means the distance between the two nucleus, and internuclear axis means that is the axis which is present in the center of gravity. Okay, this is the thing. বোঝা গেল? তার ডায়াটমিক মলিকিউল কনসিডার করবে, যার অবশ্যই ডায়াটমিক মানে দুটো অ্যাটম আছে, তার মধ্যে দুটো মাস আছে, একটা ধরো M1 একটা M2। আমরা সিম্পলিসিটির জন্য দুটোকে এক কনসিডার করব না, আমরা দুটোকে দুরকম কনসিডার করব, দুটোর আলাদা আলাদা মাস, একটা যদি M1 হয় একটা M2। আর ছবি থেকে বোঝা যাচ্ছে M1 এর ভরটা বেশি, তারপরে M2, M1 ইজ গ্রেটার দেন M2, রাইট? M1 M2 থেকে বেশি, M1 M2 থেকে বেশি, এটা ছবি থেকে বোঝা যাচ্ছে। এবার দেখো এই M1 আর M2 যে দুটো মাস বা দুটো অ্যাটম এমনভাবে বিন্যস্ত থাকবে যে যেটা মাঝখানের যে সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি সেটা পাস করে চলে যাবে, ঠিক আছে? আর মাঝখানের যে একটা অ্যাক্সিস তৈরি হয়েছে সেই ওই অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে দুটো অ্যাটম 90 ডিগ্রি কোণ করে থাকবে, ঠিক আছে? তো এই ধরনের সিস্টেমকে বলা হয় রিজিড রটার। বোঝা গেল? So a diatomic molecule rotating about an axis perpendicular to the internuclear axis and passing through the center of gravity of the molecule constituent an example of a rigid rotor. এবার অলওয়েজ আবার এখানে আরেকটা কথা বলছে, রোটেটিং বলছে। রোটেটিং মানে কি? ও এই যে অ্যাটমগুলো এরা যেমন এরা এই রিজিড রটারের মধ্যে রোটেটিং অবস্থা থাকবে, এদের রোটেশন থাকবে, এরা নিজেদের একটা অ্যাক্সিস থাকবে, সেই অ্যাক্সিসের চারিদিকে ওরা রোটেট করবে। বোঝা গেল? এরকম একটা অ্যাক্সিস থাকবে, এখানেও রোটেট করবে, ঠিক আছে? হলো, এবার আমরা তারপরে যাচ্ছি। These systems represents rotational motion. Okay, so these system represent the rotational motion. That means what? That is, by rotation there must be a rotation motion that should be generated. When the two diatomic molecule, that is one diatomic molecule that should be considered, there must be two atoms, and the atoms are placed in such a way that is passing through the center of their internuclear distance that should be passes through the center of gravity, and that should be perpendicular to the internuclear axis. Okay, but they have the rotation motion in around their own axis, and that's why the rotation can be generated, and this is called as rotational motion. Okay, one thing that is M1 M2, they can be rotate to each other, রোটেট করতে পারে। সেক্ষেত্রে যেহেতু এখানে একটা ছবিতে দেওয়া আছে, যখন এটা বোঝা যাচ্ছে যে তারা এমনভাবে বিন্যস্ত হতে পারে যে ওরা রোটেট করছে, একটা ইন্টারনেট অ্যাক্সেসের চারিদিকে রোটেট করছে, এছাড়া ওদের নিজস্ব একটা অ্যাক্সেস আছে, সেটা চারিদিকে ওরা ঘুরছে, ঠিক আছে? এবার দেখো, এবার আমরা রোটেশনাল মোশনকে এক্সপ্লেন করার জন্য আমাদের লাগে কি? রিজিড রটার। ওকে, যেমন ভাইব্রেশন মোশনের জন্য আমাদের কি দরকার? সিম্পল হারমোনিক অসিলেটর। রোটেশনাল মোশন বার করার জন্য আমাদের দরকার হয় রিজিড রটার। ইট ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট ইন দ্য কেস অফ স্পেকট্রোস্কোপি, ফিজিক্যাল স্পেকট্রোস্কোপি। ওকে, যখন আমরা রোটেশনাল স্পেকট্রোস্কোপি পড়ব, ঠিক আছে, মাইক্রোওয়েভ স্পেকট্রা আই থিঙ্ক, তখন আমাদের এটা লাগবে। এবার দেখো তার কাইনেটিক এনার্জি। বা যেটাকে বলা হয় কে of the molecule is
given by কি হবে দেখো কারেন্ট এনার্জি ইকুয়াল টু টি ইকুয়াল টু কি হবে হাফ আই ওমেগা স্কোয়ার। ওকে, এবার মনে রাখবে, সবসময় মনে রাখবে এই যে আই ওমেগাকে বলা হয় এল, ঠিক আছে? তো এটা আমি লিখতে পারি না হাফ আই স্কোয়ার ওমেগা স্কোয়ার বাই আই, বলতে পারি। এবার এই আই ওমেগা যেখানে এখানে লিখে দিবে, যেহেতু এল ইকুয়াল টু আই ওমেগা, হ্যাঁ, তাহলে এটা আমি লিখতে পারি না হাফ অফ আই, এখানে আই ওমেগা তার হোল স্কোয়ার লিখতে পারি। তাহলে ইকুয়াল টু কী হবে হাফ অফ 2i, আর এখানে হবে এল স্কোয়ার হবে, ঠিক আছে? তাহলে এখান থেকে আমরা কি পাই কাইনেটিক এনার্জি ইকুয়াল টু এল স্কোয়ার বাই 2i পাই, right? Okay, this is the expression. Okay, next. Okay, kinetic energy equal to T equal to half I omega square. Now I have to multiply with I in numerator as well as denominator. So ultimately we get that is half I omega whole square by I. So ultimately we get LS square by 2I. LS square by 2I. Where omega is the angular velocity, right? And I is the moment of inertia of the rotating molecule. The angular momentum কি হবে equal to I omega. If no force acts on the rotor, we can set the potential energy V equal to 0. Hence the Hamiltonian expressed. Okay, so moment of inertia of rotating molecule, the angular momentum is equal to I omega. Okay, if no force acts on the rotor, we can set the potential energy V equal to 0. So as moment of inertia of rotating molecule is there, so we have to consider, always remember, angular momentum is equal to I omega. Okay, বোঝা গেল? মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া ওখানে আছে, যেহেতু রোটেটিং মলিকিউলের মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া থাকে, তো সেক্ষেত্রে অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম তৈরি হয়। একটা মলিকিউলের যখন লিনিয়ার মোশন থাকে তখন সেক্ষেত্রে আমরা লিনিয়ার মোমেন্টাম কনসিডার করি, কিন্তু যখন একটা মলিকিউলের ক্ষেত্রে রোটেশন চলে আসে তখন ওর একটা অ্যাঙ্গেল করে রোটেট করে, যেহেতু ওর একটা অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম জেনারেট হয়। সে অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম হলো এল ইকুয়াল টু আই ওমেগা। ওকে, when the molecule is placed as a linear motion, that should be, there must be, we have to consider that is linear momentum. But when molecule
rotate in a particular axis, around a particular axis. So there must we have to consider angular momentum. Okay, and here L equal to I omega. Okay, if no force acts on the rotor, so we have to consider that is potential energy V equal to 0. যদি কোনো ফোর্স অ্যাক্ট না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে ধরতে হবে potential energy V equal to 0. Okay, hence the Hamiltonian operator H cap is considered as, দেখো Hamiltonian operator মানে কি, টোটাল এনার্জি, যেখানে আমার টি বলতে কাইনেটিক এনার্জি হবে, ভি বলতে পোটেনশিয়াল এনার্জি হবে। ওকে, লিখে দিচ্ছি, H ফর টোটাল এনার্জি, টি ফর কাইনেটিক এনার্জি, ভি ফর পোটেনশিয়াল এনার্জি ইকুয়াল টু কি হবে, L স্কয়ার বাই 2I হবে। ওকে, তো এটা একটা সূত্র, ঠিক আছে। তো Hamiltonian operator H equal to T plus P, T is the kinetic energy, P is the potential energy, equal to L square by 2I. Okay, next. The expression for L square in spherical polar coordinates, that is must be r theta phi, is given by কিরকম হবে। এবার এক্সপ্রেশন L স্কয়ার ইন স্পেরিক্যাল পোলার কোঅর্ডিনেট, স্পেরিক্যাল পোলার কোঅর্ডিনেট, হোয়াট ইজ দ্যাট, দেখো there must be, we have to consider the Schrödinger wave equation, most of the cases that is as a R, equation of R, or equation of any three coordinate system, right? So in three coordinate system mostly we have to consider the length, we never consider the angular part. Okay, but always remember there must be Schrödinger wave equation have the radial part along with some angular part also. Okay, because there must be lots of phenomena never be explained if we consider only the radial part, we have to consider angular part also. বোঝা গেল, তোমার যখন তুমি Schrödinger wave equation কে জাস্টিফাইড করবে তখন লক্ষ্য করবে, মনে রাখবে যে Schrödinger wave equation আমরা প্রথম ইনিশিয়ালি কি জানি, প্রথমে 1 কোঅর্ডিনেট সিস্টেম, তারপরে 2 কোঅর্ডিনেট সিস্টেম, 3 কোঅর্ডিনেট সিস্টেম এভাবে করিয়েছি। এবার লক্ষ্য করো Hamiltonian অপারেটর সব কিছু বার করেছি, কিন্তু মোস্ট অফ দ্য কেসে আমরা Schrödinger wave equation বলতে রেডিয়াল পার্টকে বুঝি, কারণ আমরা বেশি কমপ্লেক্সিটিতে যাই না, প্রথমে আমরা সিম্পলিসিটি থেকে কমপ্লেক্সিটিতে যাই, তাই তো। তো সেক্ষেত্রে আমরা রেডিয়াল পার্টকে বুঝি, ঠিক আছে। কিন্তু দেখা যায় যে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের অনেক ফেনোমেনা ইনকমপ্লিট বা ভালোভাবে সাজেস্টেড হয় না, ভালোভাবে ডেসক্রাইব হয় না যদি শুধু আমরা রেডিয়াল পার্টকে কনসিডার করি। বোঝা যাচ্ছে, Schrödinger ওয়েভ ইকুয়েশনে যদি শুধুমাত্র তুমি রেডিয়াল পার্ট বা লেন্থের পার্টটাকে যদি কনসিডার করো তাহলে সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে বেশ কিছু ফেনোমেনা যেগুলো কোয়ান্টাম মেকানিক্সে খুব গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো এক্সপ্লেন হচ্ছে না। তো সেই জন্য আমাদের দরকার কিছু আদার পার্ট, সেটাকে বলা হয় অ্যাঙ্গুলার পার্ট, যেখানে থিটা আর ফাই খুব ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে, যেটা আমি হাইড্রোজেনিক সিস্টেমের সময় করাবো, ঠিক আছে, থিটা অ্যান্ড ফাই। তো সেই থিটা আর ফাই অ্যান্ড অ্যালং উইথ আর রেডিয়াল পার্ট, এই গোটাটাকে বলা হয় স্পেরিক্যাল পোলার কোঅর্ডিনেট। কি বলা হয়, স্পেরিক্যাল পোলার কোঅর্ডিনেট। যে স্পেরিক্যাল পোলার কোঅর্ডিনেটে আমরা রেডিয়াল পার্ট এবং অ্যাঙ্গুলার পার্ট দুটোকেই কনসিডার করি, ঠিক আছে, দুটোকেই কনসিডার করি। বোঝা গেল? সো ইন দ্য স্পেরিক্যাল পোলার কোঅর্ডিনেট উই হ্যাভ টু কনসিডার বোথ রেডিয়াল পার্ট অ্যালং উইথ angular part also. Clear? We have to consider radial part along with angular part also. Okay? Clear? If my voice gets up down and you never understand clearly, you can say, okay, I will discuss it. Okay? So there must be no problem will be there. Okay. So now I have to again start. Okay. So L square, that should be equal to minus h cut square bracket a
1 by sin theta del by del theta ব্র্যাকেটের মধ্যে sin theta del by del theta plus 1 by sin square theta del square del phi square. Okay. So L square equal to minus h cut square in bracket within a bracket 1 by sin theta del by del theta in bracket sin theta del by del theta bracket close plus 1 by sin square theta del square del phi square. Okay. This is important. You have to memorize also. Important. I mean important ki lebo very important to noy. Important. IMP. Okay, important. Very important a VVI লিখে দেব এটা important. Just you have to not memorize, you have to understand. Okay. Next one. The Solution Equation. একটা জিনিস মনে রাখবে, যেহেতু তোমরা কেমিস্ট্রি নিয়ে টার্মগুলো ইউজ করছো, সলিঞ্জারের যে ও আছে ও, সে ও এর ওপর দুটো কিন্তু দাগ থাকে, দুটো ডট থাকে, ঠিক আছে? যখন এই সলিঞ্জারের স্পেলিংটা দিবে চেষ্টা করবে ও এর ওপরে দুটো ডট দেওয়ার, ঠিক আছে? কেন? কারণ এই যে এই ওটা, এটা কিন্তু আমাদের জেনারেল ইংলিশের ও নয়, এটা আলাদা একটা লেটার, এটা আমাদের নয়, এটা আই থিঙ্ক গ্রিক বা রোমান বা কোনো অন্য হবে। কিন্তু যার জন্য কি হয়, সলিঞ্জার কথাটা যেহেতু অনেক পুরাতন, তখনকার অ্যাকচুয়াল স্পেলিংটা হলো এটা, যেখানে ও এর মাথার উপর দুটো ডট থাকে। ওকে, ডট না দিলেও আই থিঙ্ক M.Sc B.Sc নাম্বার কাটে না, কিন্তু তাহলেও কারণ জাজমেন্টটা তোমার ভ্যারি করে, ঠিক আছে? তো সেক্ষেত্রে চেষ্টা করবে যতটা পারফেকশন আনার, তো চেষ্টা করবে ওপরে দুটো ডট দেওয়ার। কার উপরে? এই ও এর মাথার উপর, ঠিক আছে? ওকে, তাহলে এটা কি হবে? ইকুয়েশনটা 1 by 2i উইদিন এ ব্র্যাকেট মাইনাস h কাট স্কোয়ার ব্র্যাকেটের মধ্যে 1 by sin theta del by del theta within a bracket again sin theta del theta phi plus 1 by sin square theta del square psi del phi square. Okay, equal to E psi. Okay, this is the another equation, not very important, that is almost important to understand. Okay, so 1 by 2i within a bracket, third bracket, that is minus h cut square. H cut means what? লিখে নাও, where h cut means h by 2 pi. Okay, এটা এমনি, ঠিক আছে? তো second bracket 1 by sin theta del by del theta within a first bracket sin theta del psi by del theta bracket close plus 1 by sin square theta del square psi by del phi square bracket all bracket close, so equal to E psi. Okay, next one. The above equation written as কিরকম হবে? psi by del theta del phi square plus 8 pi square I by h square E psi equal to 0. Okay, এটা মনে রাখতে পারো, এটা VI লিখে দিলাম,
very important, not very very important, but VI. You can memorize this. That is 1 by sin theta del by del theta within a first bracket sin theta del psi by del theta plus 1 by sin square theta del square psi by del phi square plus 8 pi square I by h square e psi equal to 0. Okay, next one. So this following above equation, I mean likhe dicche, above equation contains two angular variables theta and phi. It can be solved by the method of separation of variables. We look for a solution of the form. কিরকম হয় দেখো, psi theta phi equal to capital theta small theta capital phi small phi. Okay, এটাও আমরা লিখতে পারি. So contain two angular variables theta and phi. It can be solved by the method of separation of variables. So we can look for a solution, that is must be we can differentiate two angular part. যেখানে দুটো angular part আছে, দুটো angle আছে. There must be one is theta, other is phi. Okay, there must be two angular part is there, theta and phi. So we can also differentiate it with respect to bigger theta small theta, because bigger theta মানে কি, এই যে a bigger theta is the function of small theta, a bigger phi is the function of small phi. Okay, so we have to need some operator, right, to designate this. Okay, so capital theta and capital phi is nothing but that's the operator which represent the small theta and small phi. That's it. ওকে, তো আমরা অ্যাঙ্গুলার ভেরিয়েবলকে আলাদা আলাদা করতে পারি. অ্যাঙ্গুলার ভেরিয়েবল এখানে কি দুটো আছে, থিটা অ্যান্ড ফাই. সেই থিটা আর ফাইকে ডেজিগনেট করার জন্য আমাকে বিগার থিটা আর বিগার ফাই ইউজ করতে হচ্ছে. বিগার থিটা আর বিগার ফাই নাথিং বাট বিগার থিটা আর বিগার ফাই কিন্তু এক একটা অপারেটর বলতে পারো, যেটা স্মল থিটা আর স্মল ফাইকে ডেজিগনেট করছে. ফাংশন অফ স্মল থিটা ইজ দ্য বিগার থিটা আর ফাংশন অফ স্মল ফাই ইজ দ্য বিগার ফাই. ক্লিয়ার, বোঝা গেল? আমি আবার বলছি, দুটো অ্যাঙ্গুলার পার্ট আছে, অ্যাঙ্গুলার পার্ট দুটো, রেডিয়াল পার্ট একটা. রেডিয়াল পার্ট নিয়ে আমরা আলোচনা করছি না, আলোচনা করছি কিন্তু এই কথাটা দেখো, রেডিয়াল পার্ট অলরেডি রেডিয়াল পার্ট আর অ্যাঙ্গুলার পার্টকে পৃথক করা যায়, ঠিক আছে? এবার অ্যাঙ্গুলার পার্ট আমার দুটো ভেরিয়েবল দিয়ে তৈরি, একটা হলো থিটা একটা হলো ফাই, দুটো আলাদা আলাদা অ্যাঙ্গেল. তো সেই থিটা আর সেই ফাইকে আবার আলাদা করা যায়, যেতে পারে কিভাবে? তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের আলাদা এক্সট্রা কিছু জিনিস অ্যাড করতে হবে. সেটা কি? সেটা অপারেটরই বলতে পারো. তো সেটা হলো কি, ক্যাপিটাল থিটা ক্যাপিটাল ফাই. তো ক্যাপিটাল থিটা হলো কিছুই না, ক্যাপিটাল থিটা হলো স্মল থিটারই ফাংশন বা ডেজিগনেশন, অ্যান্ড ক্যাপিটাল ফাই হলো স্মল ফাইয়েরই ফাংশন. ওকে, তো স্মল থিটাকে ওভারঅলি রিপ্রেজেন্ট কে করে? ক্যাপিটাল থিটা, অ্যান্ড স্মল ফাইকে ওভারঅলি কে রিপ্রেজেন্ট করে? ক্যাপিটাল ফাই. এটাই হলো ব্যাপার, আর কিছু নয়, ঠিক আছে? যেমন তোমার অ্যাজ ফর এক্সাম্পল আমি বলছি, তুমি যখন অন্য একটা কান্ট্রিতে যাবে, সাপোজ তুমি অন্য একটা কান্ট্রিতে কাজ করতে যাচ্ছ অ্যাজ এ ওয়ার্কার, অ্যাজ এ এমপ্লয়ার্স, অ্যাজ এ রিসার্চার, অ্যাজ এ সায়েন্টিস্ট, যাই হোক, তুমি যখন নিজের দেশ থেকে যাবে না, তখন তোমার দেখবে তোমাকে যখন কেউ জিজ্ঞেস করবে ইউ কাম ফ্রম হায়ার, মানে তুমি কোথা থেকে এসেছো, এই ধরনের কোশ্চেন, বা কোনো জায়গায় তোমাকে যদি নিজেকে রিপ্রেজেন্ট করতে হয়, তুমি বুক ফুলিয়ে বলবে যে আই এম ইন্ডিয়ান, আই এম ফ্রম ইন্ডিয়া. তো এই যে ইন্ডিয়ান কথাটা, এটা কিন্তু তোমার নিজের, যতদিন তুমি নিজের দেশে আছো তোমাকে অতটা ইউজ করতে হচ্ছে না, কিন্তু তুমি যখনই বাইরের দেশে যাচ্ছ, তোমাকে অ্যাজ এ রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসাবে ইন্ডিয়ার একটা তুমি তুমি ইন্ডিয়াকে কিন্তু তুমি রিপ্রেজেন্টসও করছো, ঠিক আছে? তো সেরকম ব্যাপারটা. এই যেমন আমরা যারা, আমি পার্সোনালি বলছি, আমি যেখানে থাকি সেখানে তোমার কেমিস্ট্রি ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল না,
দ্যাটস ওয়াই আমাকে বাইরে গিয়ে কেমিস্ট্রি পড়তে হয়েছে। তো সেক্ষেত্রে আমি এটাও বলবো, আমি শুধু নিজেকে রিপ্রেজেন্ট করছি না, আমি নিজেকেও রিপ্রেজেন্ট করছি, আমি যে জায়গায় জন্মেছি, যে জায়গাটা আমার জন্মস্থল, সেই জায়গাটাকেও আমি রিপ্রেজেন্ট করছি। অ্যান্ড নট অনলি দ্যাট, আমি আমার একটা কালচার, একটা ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড, সমস্তটাকেই আমি রিপ্রেজেন্ট করছি, রাইট? তো এই যে রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে যে আমি কাজ করছি, এটাই হলো তোমার বিগার থিটা আর বিগার ফাই। বোঝা গেল? যতদিন আমি নিজের বাড়িতে ছিলাম, যতদিন আমি নিজের জন্মস্থলে ছিলাম, আমাকে সেটা রিপ্রেজেন্ট করার কোনো প্রয়োজন পড়েনি। কিন্তু যখন আমি বাইরে গেলাম, বাইরে গিয়ে পড়াশোনা করলাম, তখন আমাকে প্রত্যেক পদে পদে আমাকে নিজের জন্মস্থলে রিপ্রেজেন্টও করতে হচ্ছে যে হ্যাঁ, আমি ওখান থেকে এসেছি, আমি বাইরে গিয়ে যা যা করব, যত ভালো কাজ করব, সেটা আমার জন্মস্থলেরও কিন্তু গর্বের বিষয়। ঠিক আছে, তাই না? আমি যদি ইন্ডিয়ান হয়ে যদি বাইরে কোনো বড় কিছু আবিষ্কার করে ফেলি, তো সেটা শুধু আমার গর্ব নয়, আমাদের প্রত্যেকটা ইন্ডিয়ার বাসীর গর্ব, রাইট? তো এরকম ব্যাপারটা হয়। ঠিক আছে, সেরকমই কী হয়, বিগার থিটা বিগার ফাই, এটা ইউজ হয় রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে। থিটা স্মল ফাইকে রিপ্রেজেন্ট করে। ঠিক আছে, বোঝা গেল? ওকে, নেক্সট। তাহলে ইকুয়েশন থেকে উই গেট, আমরা আরেকটা ইকুয়েশন পাই, কীরকম? সাইন থিটা স্মল থিটা, এটা হলো বিগার থিটা। বিগার থিটার মাঝখানে আমি এইচ এর মতো দিয়ে দিচ্ছি বোঝানোর জন্য, আদৌ এইচ থাকে না কিন্তু। ডেল বাই ডেল স্মল থিটা সাইন থিটা, ডেল, এটা আবার বিগার থিটা, ডেল থিটা প্লাস 8 পাই স্কোয়ার আই ক্যাপিটাল ই বাই এইচ স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থিটা equal to minus 1 by capital phi del square capital phi by del phi square. ওকে, তো এটা একটা ইকুয়েশন, এটা নট সো ইম্পর্টেন্ট, অত ইম্পর্টেন্ট নয়, মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট, আমি আর কিছু এটা লিখে দিলাম। তো দ্যাট ইজ দ্য ইকুয়েশন, দ্যাট ইজ সাইন থিটা বাই ক্যাপিটাল থিটা ডেল বাই ডেল থিটা। ঠিক আছে, ইন উইদিন এ ফার্স্ট ব্র্যাকেট, দ্যাট ইজ সাইন থিটা ডেল ক্যাপিটাল থিটা বাই ডেল স্মল থিটা প্লাস 8 পাই স্কোয়ার আই বাই এইচ স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থিটা ইকুয়াল টু মাইনাস 1 বাই ক্যাপিটাল ফাই ডেল স্কোয়ার ক্যাপিটাল ফাই বাই ডেল স্মল ফাই স্কোয়ার। ওকে, নেক্সট। We can set both sides equal to constant, say m square. Thereby obtaining two differential equations each in one variable. These equations are, क्या होगा equation? देखो, del square capital phi del small phi square plus m square capital phi equal to 0, right? This is the fifth equation. So we can set both side equation constant with m square. তাহলে m square দিয়ে গুণ করে দাও, there must be, you get the another equation, that is del square capital phi by del small phi square plus small m square capital phi equal to 0. তো del square capital phi by del small phi square plus small m square capital phi equal to 0. So this equation particularly based on phi part. Okay, angular part are basically two types, one is theta, other is phi.
right? So this fifth equation is based on phi only. No theta, no r. That should be only focused on phi. Okay, and always remember this is important. Okay, next one. There must be, you get another equation, 1 by sine small theta del by del small theta within a bracket sine theta del capital phi by del small theta plus lambda minus small m square sine square theta capital theta equal to 0. This is the sixth equation. And always remember that is not important. Not important. অত ইম্পর্টেন্ট নয় নাকি? আচ্ছা, নট ইম্পর্টেন্ট আমি দিব না, কারণ সময় এখান থেকে তোমার এমএসসিতে কোশ্চেন আসতেও পারে, সেজন্য আমি কিছুই দিব না, থাক এটা, ঠিক আছে? তো 1 বাই সাইন থিটা del by del small theta ভিতরে sin theta del capital theta del small theta plus lambda minus m square sin square theta capital theta equal to 0. ওকে, এবার তারপর দেখো, এবার এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট, পরে ইকুয়েশনটা ইম্পর্টেন্ট। হ্যাজ দ্য সলিউশন, কি সলিউশন দেখো, ক্যাপিটাল phi small phi equal to n e to the power plus minus im phi. ওকে, যেখানে I equal to root over minus 1. ওকে, so this is the seventh equation and this is লিখে দিলাম, very very important, you have to memorize. Okay, so phi of small phi equal to n e to the power plus minus im phi. Okay, there must be direct question can become. Okay, and where I is the root over minus 1, I is the imaginary number. ওকে, তাহলে এখান থেকে আমরা ইকুয়েশন কি পাই, দ্যাট ইজ ক্যাপিটাল ফাই ভেতরে স্মল ফাই ইকুয়াল টু ক্যাপিটাল এন ই টু দি পাওয়ার প্লাস মাইনাস আই এম ফাই, যেখানে ক্যাপিটাল এন কি নর্মালাইজেশন কনস্ট্যান্ট। এবার আই ইকুয়াল টু রুট ওভার মাইনাস 1, আই হলো ইমাজিনারি নাম্বার, ঠিক আছে? এবার তোমরা জানো কমপ্লেক্স নাম্বার হয়তো পড়েছো, যারা ক্লাস 12-এ যাদের ম্যাথ ছিল আই থিঙ্ক তাদের কোনো অসুবিধা নেই, তারা সেট পড়েছে, তারা সম্বন্ধ পড়েছে, তারা প্রবাবিলিটি পড়েছে, তারা ভেক্টর পড়েছে, তারা ডিফারেন্সিয়েশন পড়েছে, ইন্টিগ্রেশন পড়েছে, কমপ্লেক্স নাম্বার পড়েছে, ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন পড়েছে, ইন্টিগ্রেশন ইকুয়েশন পড়েছে, প্যারাবোলিক ইকুয়েশন পড়েছে, হাইপারবোলিক ইকুয়েশন পড়েছে, এক্সপোনেনশিয়াল গ্রাফ পড়েছে, তারা অনেক কিছু পড়েছে, রাইট? তো আই থিঙ্ক তাদের কোনো প্রবলেম হওয়ার কথা না, যদিও যদি ভুলে যাওয়ার একটা ব্যাপার থাকতে পারে মেবি। আমরা যখন কোনো জিনিস ডিপলি পড়ি, আমি কখনো এটা কাউকে বলবো না যে ভুলে গেছো মানে এটা ডিসক্রেডিট, আই নেভার সে দ্যাট, ঠিক আছে? ভুলে যাওয়াটা অনেক সময় ম্যান টু ম্যান ভ্যারি করে, কারো মেন্টাল অ্যাবিলিটির ওপর ডিপেন্ড করে, কেউ তাড়াতাড়ি ভুলে যায়, কেউ পরে ভুলে যায়। তাছাড়াও কি হয়, আমরা কোনো জিনিসকে এমনি যখন খুব গুরুত্ব দিয়ে পড়ি তখন হতে পারে অন্য জিনিসটা আমার মাথা থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। এটা অনেক স্যার ম্যাডামদেরও হয় যে তারা ইনস্ট্যান্ট অনেক জিনিস, ওই জন্য ওনারা বলেন যে আমি বাড়ি থেকে দেখে তারপর তোমাকে বলছি। এটা যে কারো ক্ষেত্রে হতে পারে, শুধু স্যার ম্যাডাম কেন, আমাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে হতে পারে, এটা ইউনিভার্সাল, ঠিক আছে? তো এখানে আমি কখনো কোনো স্টুডেন্টকে এটা ডিমোরালাইজ করবো না যে ভুলে যাওয়া মানে খারাপ, দ্যাট ইজ নট দ্যাট। কিন্তু আমাদের উই হ্যাভ টু কিপ ইন মাইন্ড, যতটা আমরা মেমোরাইজ করতে পারি ততটা আমাদের নিজেদের পক্ষে ততটাই বেনিফিশিয়াল, রাইট? এটা আর অন্য কারোর কাছে বেনিফিশিয়াল না, আমাদের কাছেই বেনিফিশিয়াল। সো দ্যাটস ওয়াই উই হ্যাভ টু মেমোরাইজ। দ্যাট ইজ কমপ্লেক্স নাম্বার কি, কমপ্লেক্স নাম্বারকে আমি তাও একটু বলে দিচ্ছি। কমপ্লেক্স নাম্বারকে এভাবে ডিনোট করা হয়, এ প্লাস আই বি, যেখানে এ হলো রিয়াল নাম্বার আর বি হলো এর সঙ্গে জুড়ে থাকে, বি নিজেও রিয়াল নাম্বার, ঠিক আছে? বিও কিন্তু রিয়াল নাম্বার, কিন্তু বি এর সঙ্গে যখন আই থাকে তখন সেটা হয়ে যায় ইমাজিনারি, ওকে? তখন সেটা ইমাজিনারি নাম্বার হয়, ঠিক আছে? এবার এটার কমপ্লেক্স কনজুগেট কি হবে, এটার কমপ্লেক্স কনজুগেট সিসি এ মাইনাস আইভি হবে,
শুধু আয়ের যে সামনের যে সাইনটা আছে, দেয়ার মাস্ট বি দ্য সাইন বিহাইন্ড, সরি, সাইন present before I, that should be changed when we have to consider complex conjugate. If the complex number is a plus ib, so the complex conjugate will be a minus ib. If the complex number is a minus ib, so we have to consider the complex conjugate is a plus ib. So when there must be the question asked about complex conjugate, we only consider the sign before of I. আয়ের আগে যে সাইনটা আছে সেটাই কনসিডার করব। দ্য সাইন বিফোর অফ আই, দ্যাট শুড বি চেঞ্জেস, প্লাস টু মাইনাস, মাইনাস টু প্লাস, নাথিং দ্যাট। ওকে, অ্যান্ড অলওয়েজ রিমেম্বার হোয়েন আই স্কোয়ার ইজ গেট, যখন এবার এই জায়গাটা আবার একটু মুছে দিচ্ছি, ধরো আই মানে কি রুট ওভার মাইনাস ওয়ান, আই স্কোয়ার হলে কী হবে রুট ওভার মাইনাস ওয়ান, তার হোল স্কোয়ার কী হবে মাইনাস ওয়ান হবে। আইয়ের কিউব কী হবে মাইনাস ওয়ান ইন্টু আই হবে, রাইট, আই স্কোয়ার ইন্টু আই, তো আই স্কোয়ার কি মাইনাস ওয়ান ইন্টু আই কী হবে মাইনাস আই হবে। আর আই টু দি পাওয়ার ফোর হলে কী হবে রুট ওভার মাইনাস ওয়ানের টু দি পাওয়ার ফোর, তো মাইনাস ওয়ানের টু দি পাওয়ার স্কোয়ার ইকুয়ালি কী হবে ওয়ান হবে। তো এটা মনে রাখবে, ঠিক আছে, বোঝা গেল। আই ইকুয়াল টু রুট ওভার মাইনাস ওয়ান, আই স্কোয়ার ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান, আই কিউব ইকুয়াল টু মাইনাস আই, and I to the power 4 equal to plus 1. Okay, this is the thing. Okay. And always remember, I always say that, দেখো, there must be maybe some student facing the problem of memory loss or forgetting ability, but this is not a serious problem. This is almost seen in everyone. This is seen in the seen to the everyone people. Okay, মেমোরিতে ভুলে যাওয়ার ব্যাপারটা প্রত্যেকেই অলমোস্ট ফেস করে, তো সেক্ষেত্রে এটা এমন না যে তোমার একার আছে, দ্যাট ইজ দ্য নট দ্য থিং। আর যদি পার্সোনালি বলো, আমার ক্ষেত্রে যদি বলো, তো আই হ্যাভ এ টু মাচ মেমোরি লস প্রবলেম, আমার প্রচণ্ড ভুলে যাওয়ার প্রবলেম আছে। তো দ্যাটস ওয়াই হোয়াট আই হ্যাভ টু give you solution, that is you have to think about that which things is important to remember and which things is not important to remember. If you have too much memory loss problem, you have to think that is which things is important to you and which things is not important to you, or less important, and maybe not so important. So you have to eliminate all the not important things and you have to remember the important things. Okay, this is the one thing. The second thing, overthinkers. Some people are overthinks in all the day, so you have to eliminate the overthinks. Okay, the overthink habit you have to eliminate. If you think by one thing and you waste the all over the day, so this is very major problem to you. So you have to eliminate this habit. And third one, always present in the present time, not to go in the past, not to too much tension about the future. So always remain in the present. Okay, the three ways are there. Okay, যখন ভুলে যাওয়ার টেন্ডেন্সি তোমার খুব বেশি থাকবে, এক্সট্রিমলি বেশি থাকবে, তিনটে জিনিস করবে। একটা জিনিস অ্যাকর্ডিং টু মি যেটা আমি করি, যে কোনটা কোনটা তোমার কাছে ইম্পর্টেন্ট, কোনটা কোনটা তোমার কাছে ইম্পর্টেন্ট নেই। যেই সমস্ত জিনিস তোমার কাছে ইম্পর্টেন্ট সেই সব জিনিস মনে রাখার চেষ্টা করো, যেগুলো মনে রাখার দরকার নেই সেগুলোকে সাইডে রাখো। যেমন এরকম হয়, কেউ এসে আমাকে তার মনের কথা বললো, অত ইম্পর্টেন্ট নয়, হয়তো তারা নিজেরাও সর্ট আউট করতে পারবে, সেখানে জেনে আমার লাভ নেই, তো আমি ওটা মনে রাখবো না, যাও। কিন্তু পড়াশোনার জিনিসটা যেটা আমার মনে রাখতে হবে, সাপোজ আধার কার্ড নাম্বার আমাকে মনে রাখতে হবে বা মোবাইল নাম্বার আমাকে মনে রাখতে হবে, যেটা আমার মনে রাখতে হবে সেটা আমাকে মনে রাখতে হবে, রাইট। সেকেন্ড থিং, ওভার থিঙ্ক। সারাটা দিন আমি একটা জিনিস নিয়ে ভাবছি, এটা আমাকে এলিমিনেট করতে হবে, ঠিক আছে। একটা জিনিস নিয়ে ভাবা যাবে না, তাতে কী হয়, মাথা ব্যথা করে, চোখে প্রেশার পড়ে, আর শুধু তাই নয়, সময়টাও নষ্ট হয়। এটা
আস্তে আস্তে কমাতে হবে। অ্যান্ড থার্ড থিং এটা আমি বলবো যে চেষ্টা করবে প্রেজেন্টে থাকার। আমি এখন কি করছি সেটার উপর গুরুত্ব বেশি দিতে হবে। পাস্টে কি হয়েছিল সেটা আমার হাতে নেই, ফিউচারে কি হবে সেটাও আমার হাতে নেই। যেটা আমার হাতে আছে সেটা আমাকে করতে হবে। অ্যান্ড অবভিয়াসলি দ্য ফোর্থ থিং অলসো দেয়ার, ইউ হ্যাভ টু কন্ট্রোল অল দ্য থিংস হুইচ আর ইন ইয়োর হ্যান্ড, নট দ্য আদার্স। বাকিরা কী করলো চেষ্টা করবে অ্যাভয়েড করার, ঠিক আছে, যেটা আমি এখনও পারি না, বাট আই হ্যাভ টু ডু দিস। ওকে, সো থ্যাংক ইউ। ওকে, এবার তারপরে আসুন where n is the normalization constant, আমি আগেই বললাম। ওকে, এবার লেখো this wave function is acceptable provided m is an integer. This condition, so this wave function is acceptable provided m is an integer, and now this condition analysis, because capital phi must be কি হবে single valued। ওকে, এবার দেখো তাহলে আমরা আরেকটা কি ভাই, ক্যাপিটাল ফাই অফ স্মল ফাই ইকুয়াল টু ক্যাপিটাল ফাই, ভেতরে কি হবে স্মল ফাই প্লাস 2π। ওকে, রাইট। ওকে, এবার হেন্স উই গেট দ্যাট ইজ ই টু দি পাওয়ার 2πim ইকুয়াল টু কি হবে 1, রাইট। অ্যান্ড অ্যাজ উই নো ই টু দি পাওয়ার এক্স ইকুয়াল টু কি হবে cos x plus I sin x। okay, and this relation is called as Euler's relation। কি বলা হয় Euler relation। ওকে, এটা ইম্পর্টেন্ট, এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, মনে রাখবে। Euler's relation you have to memorize। ওকে, এটা শুধুমাত্র কেমিস্ট্রি নয়, এটা কেমিস্ট্রি, ফিজিক্স অ্যান্ড ম্যাথামেটিক্স সব জায়গায় ইম্পর্টেন্ট। ম্যাথামেটিক্সেও যাদের পাস বা যাদের অনার্স আছে তাদের এটা মনে রাখতে হয়, ই টু দি পাওয়ার থিটা ইকুয়াল টু কস থিটা প্লাস আই সাইন থিটা। ওকে, শুধু তাই নয়, you have to memorize in the physics, you have to memorize in the chemistry, not only in the quantum chemistry, but also you have to memorize, this is in the case of quantum chemistry, in the case of spectroscopy, in the case of solid state। solid state এও যখন আমরা এস বা এস এর ভ্যালু, এস একটা কি একটা ফ্যাক্টর থাকে তোমার ইম্পিউরিটি ফ্যাক্টর, সেক্ষেত্রে কিন্তু এই রিলেশনটা দরকার হয়, ঠিক আছে। সো নেক্সট, so this is important, so this can be true, এই গোটা জিনিসটা ট্রু হবে যখন ইফ এম এর ভ্যালু 0 হবে, প্লাস মাইনাস 1 হবে, প্লাস মাইনাস 2 হবে, অ্যান্ড সো অন, নো ফ্র্যাকশন নাম্বার। তো এম এর ভ্যালু হয় 0 হবে, প্লাস মাইনাস 1 প্লাস মাইনাস 2 হবে, তাহলে এম এর ভ্যালু 0 অথবা পজিটিভ আর নেগেটিভ ইন্টিজার, বাট নো ফ্র্যাকশন আর নো ডেসিমালস আর দেয়ার। ওকে, সো নেক্সট, নাও লেট আস নর্মালাইজ। এবার আগের যেগুলো আমি বলছিলাম ওটা কি নর্মালাইজড ইকুয়েশন ছিল না, আমাকে এখন এন এর ভ্যালু বার করতে হবে। আমার এন দিয়ে একটা নর্মালাইজেশন ইকুয়েশন দিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু এন এর ভ্যালু কিন্তু বার করিনি, সো উই হ্যাভ টু ডিটারমাইন দ্য ভ্যালু অফ এন অলসো। এবার এন এর ভ্যালু কীভাবে বার করবে, এন এর কিন্তু একটা ইকুয়েশন ছিল, দ্য ইন্টিগ্রেশন সাইন ইন্টু সাই স্টার ডি টাউ,
রাইট। এবার এখানে সাই ইন্টু সাই স্টার হবে না, যেহেতু আমি এখানে গোটা ওভারঅল ওই ফাংশন নিয়ে কাজ করবো না, এখানে ফাই দিয়ে কাজ করব। তাহলে ফাই ইন্টু ফাই স্টার হবে, আর উইথ রেসপেক্ট টু হোয়াট, উইথ রেসপেক্ট টু ডি ফাই। ঠিক আছে, ফাই ইন্টু ফাই স্টার হবে, ফাই যদি তোমার অ্যাঙ্গুলার পার্টের একটা ফাংশন হয়, ফাই স্টার হবে ওর কমপ্লেক্স কনজুগেট। আর কমপ্লেক্স কনজুগেট মানে কি, শুধুমাত্র এর সামনে যে প্লাস বা মাইনাস সাইন হবে সেটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, আর দুটোর গুণফল সাই আর সাই স্টারের যে গুণফল সেটা সবসময় রিয়েল নাম্বার হবে, কারণ আমরা জানি প্লাস আর মাইনাস যাই হোক না কেন আই স্কোয়ার আসবে, আর সেই আই স্কোয়ার থেকে আমরা -1 পাবো। তো দ্যাটস ওয়াই ওখানে কোনো ইমাজিনারি নাম্বার আর থাকবে না। ঠিক আছে, আর কার রেসপেক্টে হবে, ডি ফাই এর রেসপেক্টে হবে, বোঝা গেল? সো উই হ্যাভ টু কনসিডার ফাই ইন্টু ফাই স্টার। ইফ ফাই is the complex number, phi star will be complex conjugate, and always remember phi and phi star, their product will be always real number. Because why? Because their product always give the I square term, and I square term always give the -1. So that's why always we get real number when we multiply phi into phi star or any complex number with its complex conjugate. Okay, next. So that is must be 0 to 2 pi, the limit, lower limit to upper limit. Always remember the limit of phi is 0 to 2 pi. Okay, you have to memorize this. Okay, and that is phi and phi star with respect to d phi integrate, and that should be equal to 1. যেখানে phi এর ভ্যালু হলো phi ভ্যালু 0 to 2 pi, right? Okay, so you get n square, that should be n square কি করে পেলে, একটা phi থেকে একটা n পাবে, phi star থেকে একটা n পাবে, you get one n from phi and another n from phi star. You get one n from phi, other n from phi star. Okay, okay, and that is must be 0 to 2 pi. আর এটার একটা এক্সপ্রেশন ছিল না, কোথায় ছিল, আগেরটাই ছিল মনে হয়, এই যে এই ভ্যালুটাই এখন আমাদের কাজে লাগাতে হবে। ঠিক আছে, কি হবে, e to the power im phi minus im phi d phi equal to 1. ওকে, নেক্সট। তাহলে কি হবে, n স্কোয়ার 0 to 2 pi। এবার পাওয়ারে যখন থাকে না, পাওয়ারটা যোগ হয়ে যায়, রাইট? when the multiply, suppose e to the power something into e to the power something, right? So on that case the power will be added. Okay, suppose 2 to the power 4 into 2 to the power 3, so you have to multiply this, so you have to only added the power. Suppose 2 to the power 4 into 2 to the power 5, so you have to, this power will be added. Okay, same things are there in the e to the power case, e to the power 2x into e to the power 2x, so ultimately the product will be e to the power 2x plus 2x, so e to the power 4x. This is the things. Okay, next. তাহলে কি হবে, or n square 0 to 2 pi d e to the power im phi minus im phi d phi। তাহলে কি হবে, n square 0 to 2 pi e to the power 0 d phi। আমরা জানি e to the power 0 equal to 1, তাহলে এটার ভ্যালু কি ছিল 1, এটার ভ্যালু ছিল 1, তাহলে হবে n square 0 to 2 pi d phi equal to 1, তাহলে এখান থেকে পাবো n এর ভ্যালু 2 pi to the power minus half. Okay, next. Hence the normalized wave function কি হবে, দেখো phi plus minus m small phi, এটা ক্যাপিটাল phi, হ্যাঁ, equal to 2 pi to the power minus half e to the power plus minus im phi
যেখানে m এর ভ্যালু 0 হবে, 1 হবে, 2 হবে, so on. ওকে, তো দ্যাট ইজ উই গেট n স্কোয়ার integration 0 to 2 pi e to the power im5 minus im5 d5 equal to 1. So after the addition of power, so we get e to the power 0, and as we know, if any power is 0 to any term, suppose e to the power 0, a to the power 0, 2 to the power 0, 3 to the power 0, always give the result 1. So 1 into d5, d5. So that is n square integration 0 to 2 pi d5 equal to 1. Okay, and by this putting the value of, দেখো ইন্টিগ্রেশনের d5 হলে কি হবে, 5 হবে, আর 5 এখান থেকে কি আসবে, আমি আবার এই জায়গাটাও করে দিচ্ছি। দেখো যারা ইন্টিগ্রেশনে একটু অসুবিধা, n স্কোয়ার ইন্টিগ্রেশন করলে আসবে 5, 5 আপার লিমিট মাইনাস লোয়ার লিমিট, কি আসবে n স্কোয়ার, এখানে হবে 2 পাই মাইনাস 0, থিটা হয়ে গেল 0, ইকুয়াল টু কী ছিল 1, ইকুয়াল টু 1, তো এখান থেকে আসবে n স্কোয়ার 2 পাই ইকুয়াল টু 1, তো n ইকুয়াল টু কী হবে 1/2 পাই, তো সরি n স্কোয়ার ইকুয়াল টু কী হবে 1/2 পাই, তো n হবে 1/2 পাই, 1/√2 পাই বা 2 পাই টু দি পাওয়ার মাইনাস হাফ। ওকে, n স্কোয়ার that is integration we get 5, that 0 to 2 pi, so we know by integration upper limit minus lower limit, upper limit minus lower limit, so we put the value of upper limit minus lower limit, so we get n square 2 pi equal to 1, n square into 2 pi equal to 1, so n square equal to 1/2 pi, n square equal to 1/2 pi, so n equal to কী হবে, এখানে করে দিচ্ছি, n equal to কী হবে 1/√2 pi, রাইট, এটাকে আমরা লিখতে পারি 2 pi টু দি পাওয়ার মাইনাস হাফ, মাইনাস হাফ, মাইনাস হাফ, কোথায় লিখবো দেখার জায়গা নেই, ঠিক আছে, মাইনাস হাফ, 2 pi equal to 2 pi to the power minus half. ওকে, আর এটা তো বললামই e to the power 0, ঠিক আছে, তো এটাই আমি এখানে পুট করলাম, তো n equal to 2 pi to the power minus half. So ultimately the normalized wave equation is capital phi plus minus m ভেতরে small phi equal to 2 pi to the power minus half. 2 pi to the power minus half is the normalization constant in that equation, particular that equation, and e to the power plus minus im phi. হয় m এর ভ্যালু, the value of m will be 0 plus 1 minus 1 minus 1 plus 1, so on. And this is very important equation, you have to memorize this. Okay, clear? Okay, তো এখান থেকে আমরা কি কি জানলাম, অনেক জিনিস জানলাম। আমরা প্রথমে জানলাম রিজিড রটারের কনসেপ্ট, রাইট, রিজিড রটার, that is there must be, we have to consider the diatomic molecule. Why? Because monoatomic molecule, the rigid rotor concept imagination is not possible, so we have to consider diatomic molecule. And why we never consider triatomic, tetraatomic system, because there must be some complexity or jotilata thake, that's why we have to consider diatomic molecule. This is the most simplest and this is the most eligible concept. Okay, okay, তো diatomic molecule কেন কনসিডার করছি, কারণ এটাই সবচেয়ে সুবিধাজনক আর এটাই সবচেয়ে বেশি অ্যাপ্লিকেবল। মোনো অ্যাটমিক ক্ষেত্রে অনেক ফেনোমেনা আলাদা হয়, মোনো অ্যাটমিকের ক্ষেত্রে আমরা দুটো অ্যাটম কনসিডার করে, দুটো মাস কনসিডার করে, তাদের ইন্টারনিউক্লিয়ার অ্যাক্সিস কনসিডার করে আমরা ইমাজিন করতে পারি না রিজিড রটার, মানে একটাই অ্যাটম থাকে, তো সেক্ষেত্রে ইমাজিনেশন ইজ নট পসিবল, ইমাজিনেশনটা করা যায় না। আর টেট্রাঅ্যাটমিক, ট্রাইঅ্যাটমিক কেন করি না, কারণ সেক্ষেত্রে কিছু জটিলতা থাকে, আর আমরা জটিলতাও দেখব না, আর আমরা সবচেয়ে ভালো উদাহরণ নেব, সেটা হবে ডায়াটমিক মলিকিউল, যেখানে দুটো অ্যাটমই থাকবে, আর দুটো অ্যাটমের মাস সেমও হতে পারে, ডিফারেন্টও হতে পারে। এবার সেম হলে অনেক জিনিসই একই রকম হয়ে যাবে, তখন জিনিসটা ভাবনা চিন্তা করাটা খুব মুশকিল হয়ে যাবে, দ্যাটস ওয়াই আমরা ধরে নিব যে দুটো মাস আলাদা, একটা মাস m1 আর একটা মাস m2। ওকে, and always in the picture there must be suggested that m1 is greater than m2, তো চিত্র থেকে আমরা কি জানতে পারি, m1 হলো m2 থেকে বেশি।
Okay, so a diatomic molecule rotating about an axis perpendicular to the internuclear axis and passing through the center of gravity. So diatomic molecule represent as a diatomic molecule, there must be the two atoms placed in such a way that their internuclear distance that should be passes through the center of gravity and that should be perpendicular or make an angle with respect to the internuclear axis. Okay, তো ইন্টারনিউক্লিয়ার অ্যাক্সিস ঠিক মাঝখানে একটা অ্যাক্সিস তৈরি হয়েছে, সেটা কি হবে, দুটো অ্যাটমের রেসপেক্টে 90 ডিগ্রি কোণ করে থাকবে বা পারপেন্ডিকুলার থাকবে, ঠিক আছে। আর দুটো অ্যাটমের মাঝখানে যে মধ্যবর্তী যে দূরত্বটা, যে ইন্টারনিউক্লিয়ার ডিস্টেন্স আছে, সেটা কিন্তু সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি বা মাঝখানের যে কেন্দ্রবিন্দু সেটার মধ্য দিয়ে পাস করে যাবে। বোঝা গেল? এবার এই গোটা ওভারঅল সিস্টেমকে আমরা কী হিসেবে কনসিডার করি? রিজিড রটার। দ্য ওভারঅল সিস্টেম ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ রিজিড রটার। বোঝা গেল? গোটা সিস্টেমটাকে আমরা কী হিসেবে কনসিডার করি? রিজিড রটার হিসাবে। ওকে, নেক্সট। দিস সিস্টেম রিপ্রেজেন্ট দ্য রোটেশনাল মোশন। এখানে মলিকিউল অ্যাটমগুলো কী হয়? রোটেশন করে নিজেদের এক্সিসের চারিদিকে এবং একটা ইন্টারনিউক্লিয়ার অ্যাক্সিসের রেসপেক্টে। সেই জন্য কী হয়, এখানে আমরা কনসিডার করি রোটেশনাল মোশনকে, ঠিক আছে। তো দ্য কাইনেটিক এনার্জি ইকুয়াল টু কী হবে? কাইনেটিক এনার্জি টি দিয়েও রিপ্রেজেন্ট হয়, ইকুয়াল টু হাফ আই ওমেগা স্কোয়ার। আই হলো মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া, ওমেগা হলো অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি। লিখে দাও, এখানে লিখে দিচ্ছি। ওমেগা হলো অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি, আই হলো মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া। যেখানে আই ওমেগা ইকুয়াল টু এল, এল হলো কৌণিক ভরবেগ বা অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম। তো আলটিমেটলি আমরা পাই কাইনেটিক এনার্জি ইকুয়াল টু এল স্কোয়ার বাই 2i। কাইনেটিক এনার্জি ইকুয়াল টু এল স্কোয়ার বাই 2i। এটা কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, মনে রাখবে, ঠিক আছে। কাইনেটিক এনার্জি এল স্কোয়ার বাই 2i। ওকে, নেক্সট। Where omega is the angular velocity, I is the moment of inertia, and L is the angular momentum. And always remember, in place of linear velocity, we have to consider angular velocity. In place of linear momentum, we have to consider angular momentum. And in case of mass, we have to consider moment of inertia. In the case of rotation case. ওকে, যখনই রোটেশন থাকবে তখন রোটেশনের ক্ষেত্রে আমাদের কিছু চেঞ্জেস আনতে হবে। When the rotation factor is there, so we have to consider some other phenomena, that is angular velocity irrespective of linear velocity, angular momentum irrespective of linear momentum, and also in a moment of inertia in place of mass. Okay, so we have to consider when rotations are there. যখনই রোটেশনের ব্যাপারটা থাকবে, মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া ইউজ হবে মাসের পরিবর্তে, অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি ইউজ হবে লিনিয়ার অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটির পরিবর্তে, অ্যান্ড অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম ইউজ হবে যেটা লিনিয়ার মোমেন্টামের পরিবর্তে, ঠিক আছে। নেক্সট, ওকে, এবার এল ইকুয়াল টু আই ওমেগা। আমি আগেই বললাম, ইফ নো ফোর্স অ্যাক্ট অন দ্য রোটর উই ক্যান সেট দ্য পোটেনশিয়াল এনার্জি ভি ইকুয়াল টু 0। যদি আমরা ধরে নিই যে ওখানে কোনো ফোর্সে অ্যাক্ট হচ্ছে না, তাহলে সেক্ষেত্রে ওভারঅল পোটেনশিয়াল এনার্জি ইকুয়াল টু 0 হবে, ঠিক আছে। অ্যান্ড হ্যামিল্টনিয়ান, দ্যাট ইজ হ্যামিল্টনিয়ান মিনস টোটাল এনার্জি ইকুয়াল টু টি প্লাস ভি। টি হলো টোটাল কাইনেটিক এনার্জি, ভি ইজ দ্য টোটাল পোটেনশিয়াল এনার্জি ইকুয়াল টু কী হবে? এল স্কোয়ার বাই 2i। ওকে, যেহেতু পোটেনশিয়াল এনার্জি ভ্যালু আমি 0 কনসিডার করে নিচ্ছি, তো টোটাল কাইনেটিক এনার্জি ইকুয়াল টু টোটাল এনার্জি হবে। সো অ্যাজ পোটেনশিয়াল এনার্জি ইজ 0, অ্যাজ নো ফোর্স অ্যাক্ট অন ইট, সো দেয়ার মাস্ট বি হ্যাভ টু কনসিডার দ্যাট ইজ টোটাল হ্যামিল্টনিয়ান এনার্জি or total energy equal to total kinetic energy. As potential energy is 0, so we have to consider total kinetic energy equal to total energy, right? যেহেতু পোটেনশিয়াল এনার্জি 0, সেই জন্য টোটাল এনার্জিকেই টোটাল কাইনেটিক এনার্জি বলা হচ্ছে, ঠিক আছে, বা টোটাল কাইনেটিক এনার্জিকে টোটাল এনার্জি বলা হচ্ছে। তো ইকুয়াল টু এল স্কোয়ার বাই 2i। ওকে, নেক্সট। নাও দ্য এক্সপ্রেশন ফর দ্য এল স্কোয়ার ইন স্পেরিক্যাল পোলার কোঅর্ডিনেট। স্পেরিক্যাল পোলার কোঅর্ডিনেট আগেই বললাম, যেখানে আর থিটা ফাই তিনটে টার্ম থাকবে, ঠিক আছে। তো এখান থেকে আমরা ইকুয়েশন পাই এল স্কোয়ার ইকুয়াল টু মাইনাস এইচ কাট স্কোয়ার। এইচ কাট মানে কি? এইচ বাই 2 পাই। তো এইচ কাট স্কোয়ার within third bracket, that is 1 by sin theta del by del theta, within a first bracket sin theta del by del theta plus 1 by sin square theta del square del phi square. Okay, this is the first equation. Next Schrödinger equation is 1 by 2i within third bracket minus h cut square, within second bracket 1 by sin theta del by del theta, within first bracket sin theta del psi by del theta bracket close, plus 1 by sin square theta del square psi by del phi square, all bracket close, ultimately equal to E psi. Okay, next.
So the above equation may be written as, that is 1 by sin theta del by del theta within first bracket sin theta del psi by del theta plus 1 by sin square theta del square psi by del phi square plus 8 pi square I by h square e psi equal to 0. So contain two angular variables, that is theta and phi, right? With respect to this, we can consider the another equation, that is psi of theta phi equal to capital theta small theta, capital phi small phi. Okay, capital theta is the function of small theta, capital phi is the function of small phi. বোঝা গেল? Okay, next. Next one, we get sin theta by capital theta del by del theta within first bracket sin theta del capital theta by del small theta plus 8 pi square I capital E h square sin square theta equal to minus 1 by capital theta del square capital theta by del small phi, sorry, del square capital phi by del small phi square. That is the fourth equation. Okay. And again we have to multiply m square and we get the another equation which is based on only phi. Phi এর রেসপেক্টে একটা ইকুয়েশন আমরা পেয়েছি যেটা হলো ফিফথ ইকুয়েশন del square capital phi by del small phi square plus m square small m square capital phi equal to 0. This is the fifth equation. আর এই ফিফথ ইকুয়েশন শুধুমাত্র phi এর উপর ডিপেন্ড করছে, phi এর ভ্যালুর উপর ডিপেন্ড করছে, ঠিক আছে, থিটা আর আর এর উপর ডিপেন্ড করছে না। বোঝা গেল? থিটা আর আর এর উপর ডিপেন্ড করছে না। ওকে, নেক্সট। Another equation we get 1 by sin theta del by del theta within a first bracket sin theta del capital theta by del small theta plus within first bracket lambda minus m square sin square theta bracket close capital theta equal to 0. এবার এখান থেকে একটা ইকুয়েশন পাই যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সেটা হলো ক্যাপিটাল ফাই of small phi. Capital phi is the small phi function, that's why capital phi of small phi equal to capital N. Capital N is the normalization constant e to the power plus minus im phi, যেখানে I equal to root over minus 1. Okay, so this wave function is acceptable provided m is an integer and this condition শুধুমাত্র তখনই হবে যখন ওকে তখনই হবে যখন m এর ভ্যালু তোমার 0 প্লাস মাইনাস 1 প্লাস মাইনাস 2 এগুলো হবে। এবার ক্যাপিটাল ফাই ও স্মল ফাই ইকুয়াল টু ক্যাপিটাল ফাই স্মল ফাই প্লাস 2 পাই, যেখানে ফাই এর ভ্যালু কি হবে 0 আর 2 পাই এর মাঝখানে হবে। 0 দ্যাট ইজ লেস ইকুয়াল ফাই, তারপর লেস ইকুয়াল 2 পাই। ওকে, এবার ই টু দি পাওয়ার 2 পাই আই এম ইকুয়াল টু 1 হবে। এবার আরেকটা দেখো উলার রিলেশন পাবে, সেই উলার রিলেশন কিন্তু তোমাকে মনে রাখতে হবে, মনে রাখবে, এটা তোমাকে অনেক কাজে লাগবে। ই টু দি পাওয়ার এক্স ইকুয়াল টু কজ এক্স প্লাস আই সাইন এক্স, উলার্স রিলেশন ই টু দি পাওয়ার এক্স ইকুয়াল টু কজ এক্স প্লাস আই সাইন এক্স। This can be true if m equal to 0 plus minus 1 plus minus 2, so we have to memorize it. Okay, এবার দেখো এবার আমাদের নর্মালাইজেশন করতে হবে। নর্মালাইজেশন কেন? এন এর ভ্যালু তো ফেলে রাখলে হবে না, এন এর তো একটা ফিক্সড ভ্যালু আছে, প্রত্যেকটা রিলেশনের ক্ষেত্রে এন এর একটা ভ্যালু পাওয়া যায়। তো এই রিলেশনের ক্ষেত্রে এন এর ভ্যালু কী করে পাবো? বাই নর্মালাইজেশন প্রসিডিওর, আমাকে নর্মালাইজেশন করতে হবে। সেই নর্মালাইজেশন মানে কি? ইন্টিগ্রেশন উইদিন এ লিমিট, দ্যাট ইজ ফাই ইন্টু ফাই স্টার ডি ফাই ইকুয়াল টু 1 করতে হবে। তাহলে যে এন এর ভ্যালুটা পাবো সেই এন এর ভ্যালুটাই হবে নর্মালাইজেশন কনস্ট্যান্ট ফর পার্টিকুলার রিলেশন। এই রিলেশনের জন্য ওই ভ্যালুটা হবে, অন্য রিলেশনের ক্ষেত্রে অন্য ভ্যালু হবে। বোঝা গেল? ওকে, তো ইন্টিগ্রেশন 0 to 2 পাই ফাই ইন্টু ফাই স্টার ডি ফাই ইকুয়াল টু 1, সো উই পুট দ্য ভ্যালু। ফাই এর ভ্যালু কী ছিল? এন ই টু দি পাওয়ার আই এম ফাই, এন ই টু দি পাওয়ার আই এম ফাই। তো ফাই স্টারের ভ্যালু কী হবে? শুধু আই এর আগে মাইনাস 1 হয়ে যাবে, মাইনাস চেঞ্জ হয়ে যাবে, সাইনটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, এন এনই থাকবে, এন ই টু দি পাওয়ার এন ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই এম ফাই। বোঝা গেল? ফাইয়ের ভ্যালু যদি এন ই টু দি পাওয়ার আই এম ফাই হয়, ফাই স্টারের ভ্যালু কী হবে? এন ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই এম ফাই হবে। ঠিক আছে, তো এটা করলে কী হবে? এন স্কোয়ার বাইরে বেরিয়ে আসবে, ইন্টিগ্রেশন 0 to 2 পাই ই টু দি পাওয়ার আই এম ফাই ইন্টু ই টু দি পাওয়ার মাইনাস আই এম ফাই ডি ফাই ইকুয়াল টু 1 হবে। ওকে,
Now the power will be added, so ultimately we get e to the power 0, and e to the power 0 equal to what? 1. So ultimately we get integration 0 to 2 pi d phi into n square equal to 1, right? Okay. তাহলে আমরা কি পাবো? n স্কয়ারের ভ্যালু পাবো, n এর ভ্যালু হবে 1/√2 pi, বা যেটাকে তুমি বলতে পারো 2 pi to the power minus half, 2 pi to the power minus half. তাহলে আমরা একটা নর্মালাইজেশন ওয়েভ ফাংশন একটা রিলেশন পাবো, যেটা কি, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, হলো phi of প্লাস মাইনাস সাফিক্সে প্লাস মাইনাস m of small phi equal to 2 pi to the power minus half e to the power প্লাস মাইনাস im phi, যেখানে m এর ভ্যালু 0, 1, 2 so on. বোঝা গেল? নেক্সট এবার দেখো, এবার আমরা অ্যাসোসিয়েটেড ল্যাগেন্ডার পলিনোমিয়াল, অ্যাসোসিয়েটেড ল্যাগেন্ডার পলিনোমিয়াল থেকে পাবো normalized equation, that is must be capital theta small theta equal to capital theta suffix L plus minus m. L is the azimuthal quantum number, m is the magnetic quantum number. Okay, small theta equal to within a third bracket 12 plus 1 bracket close by 2, এটা এরকম করে লিখি, by 2 into L minus mod of m factorial L plus mod of m factorial to the power half into PL mod of m cos theta. ওকে, এবার নেক্সট, এটা একটা ইকুয়েশন, এটা তুমি বলতে পারো সেভেন্থ ইকুয়েশন। এটা অত ইম্পর্টেন্ট নয়, তবে তাও এটা ইম্পর্টেন্ট। ইউ হ্যাভ টু, যদি মেমোরাইজ করতে পারো তো খুব ভালো, যদি মেমোরাইজ না করতে পারো তো কিছু করার নেই, রাইট? ওকে, আমি জোর করি না, কারণ এগুলো জোর করার বিষয় নয়। এই মনে রাখা ব্যাপারটা না কিছুটা হয় যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে জোর দিলে হয়তো মনে থাকে, বা বারবার প্র্যাকটিস করলে মনে থাকে, তাহলেও অনেক ভুলে যাওয়ার একটা হতে পারে, একটা লিটল বিট হলেও চান্স থাকতে পারে। দ্যাটস ওয়াই আমি কাউকে ফোর্স করি না, মনে রাখতেই হবে মনে রাখতেই হবে, কিন্তু আমি এটা বলে দিই যে এটা ইম্পর্টেন্ট, মনে রাখলে এটা ভালো। এটা ইম্পর্টেন্ট নয়, মনে রাখার দরকার নেই, কারণ মাথায় বেশি হেভি রাখার দরকার নেই। যেটা যেটা মনে রাখার দরকার আই হ্যাভ টু সে, আর সেগুলোই মনে রাখবে। বাকি যেগুলো আমি বলছি না ইম্পর্টেন্ট নয়, সেগুলো ইম্পর্টেন্ট নয়, সেগুলো মনে না রাখলেও চলবে। বাট আমি কিছু কিছু দিয়ে দিচ্ছি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সো দ্যাট শুড বি ইম্পর্টেন্ট টু মেমোরাইজ, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। তারপরে ভিআই দিচ্ছি, তাহলে দ্যাট ইজ অলমোস্ট ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড তারপরে ইম্পর্টেন্ট দিচ্ছি, ইম্পর্টেন্ট যেগুলো দিচ্ছি সেটা মডারেটলি ইম্পর্টেন্ট, আর যেগুলো ইম্পর্টেন্ট দেইনি তো তুমি ওগুলো ইগনোরও করতে পারো। ওকে, ওকে, সো দ্য আইগেন functions of the rigid rotor are the spherical harmonics obtained by the product of the angular functions. কিরকম হবে দেখো, so the eigen functions of the rigid rotor are the spherical harmonics, ঠিক আছে, obtained by the angular function. angular function থেকে আমরা কি পাই? আরেকটা ইকুয়েশন পাই। সেই ইকুয়েশনটা কীরকম? that is y l, m
theta phi equal to capital theta L comma m small theta capital phi m small phi YL to the power m theta phi. Okay, this is the 7th equation. অত ইম্পর্টেন্ট নয় কি? না সরি এটা ইম্পর্টেন্ট, এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, লিখে রাখো। দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওকে, নেক্সট ওয়ান, the energy eigenvalues of the rigid rotor obtained as follows. কিরকম হবে দেখো, lambda equal to 8 pi square I E by H square equal to L into L plus 1. Okay, thus we get energy E equal to into L plus 1 H square by 8 pi square I, যেখানে আমার L এর ভ্যালু কি হবে 0 1 2 3 so on. Okay, তো lambda value lambda equal to 8 pi square I capital E by H square equal to L into L plus 1. This is the one equation, 8th equation. Next equation, energy equal to L into L plus 1 H square by 8 pi square I, যেখানে L এর ভ্যালু 0 1 2 3 so on হবে। এটা 9th equation। এটা ইম্পর্টেন্ট আছে তুলনামূলকভাবে, দুটোই ইম্পর্টেন্ট আছে, ঠিক আছে, এমনি দেখে রাখতে পারো এটা, ঠিক আছে। ওকে, নেক্সট ওয়ান, এবার আরেকটা ইকুয়েশন মনে রাখবে, দ্যাট ইজ EJ equal to J into J plus 1 bracket close H square 8 pi square I, যেখানে J এর ভ্যালু কি হবে 0 1 2 3 এরকম সব হবে, যেখানে J হলো রোটেশনাল, where J equal to rotational constant, rotational quantum number. Okay, so EJ equal to J into J plus 1 H square 8 pi square I, J equal to 0 1 2 3 so on, and যেখানে J equal to rotational quantum number. তো এখানে মেন পার্টটা আমি করিয়ে দিলাম। দেখো, অ্যাসোসিয়েটেড লাগারটা পলিনিমান থেকে আমরা আরেকটা ইকুয়েশন পাই। দিস ইজ মডারেটলি ইম্পর্টেন্ট, নট সো ইম্পর্টেন্ট, তবে এই টার্মটার জন্য এটা ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট আমি দিয়ে দিয়েছি, কারণ অনেক সময় না এইটা পুট করে তোমাকে এই ইকুয়েশন, বিশেষ করে এই টার্মটা পুট করে তোমাকে ভ্যালু বার করতে হয়, ঠিক আছে, যদি মনে রাখো খুব ভালো এটা। The capital theta small theta equal to capital theta L comma plus minus m small theta equal to within a third bracket 12 plus 1 by 2 into L minus mod of m factorial by L plus mod of m factorial whole to the power half, that is PL to the power mod of m cos theta. Okay, এবার mod ভ্যালুটা মানে কি, mod of m মানে কি, সেই তোমার m এর ভ্যালু প্লাস হোক মাইনাস হোক, যখনই সেটা মড হয়ে থাকবে তো মড উঠলে সেটা সবসময় পজিটিভ ভ্যালু দেয়। সাপোজ কোথায় দেব, এখানে দেখাচ্ছি, তো মড অফ এক্স, ঠিক আছে, তো এক্সের ভ্যালু তোমার +2ও হতে পারে -2ও হতে পারে, কিন্তু যখনই মড অফ এক্স হবে সেটা সবসময় পজিটিভ ভ্যালু দিবে, +2 দিবে। ধরো মড অফ -2 হলেও +2 দিবে, মড অফ +2 হলেও +2ই ভ্যালু দিবে। তো এটাই হলো মডের সিগনিফিকেন্স। মড উঠলে সবসময় পজিটিভ ভ্যালু দেয়, মড কখনো নেগেটিভ ভ্যালু দেয় না। হ্যাঁ, মডের ভিতরে যে ভ্যালুটা আছে সেটা পজিটিভ হতে পারে, নেগেটিভ হতে পারে, কিন্তু মডের রেজাল্ট সবসময় পজিটিভ হবে। ওকে, যেমন অ্যাজ ফর এক্সাম্পল, তুমি কোনো পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছ,
ঠিক আছে? তো সেই প্রিপারেশনে তোমার ওই পরীক্ষাটা ক্র্যাক হতেও পারে, নাও হতে পারে। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল CSIR নেট, WBSET, গেট, বার্ক, তাছাড়া অনেকে টেট পরীক্ষা দেয়, অনেকে SSC দেয়। তো এরকম অনেক পরীক্ষা আছে দুনিয়ার, পৃথিবীতে মনে হয় অনেক পরীক্ষা আছে। এছাড়া যদি হাই লেভেলের যারা ধরো তোমার এগুলো তো তোমার শিক্ষক লাইন, হাই লেভেল লো লেভেল না, আমি ওসব বলছি না, এটা একটা শিক্ষক লাইন। এছাড়া অন্য অনেক লাইন আছে, রাইট? তো প্রত্যেকটা জায়গায় আমাদের ইন্ডিয়ায় মোটামুটি অনেক এন্ট্রান্স এক্সাম আছে, ঠিক আছে? পুলিশের চাকরি যারা করছে, IAS IPS, সেখানে একটা চাকরি আছে, সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষা। তাছাড়া WBCS আছে, তাছাড়া তোমার টিচিং লাইনে SSC আছে, টেট আছে, সেট আছে, গেট আছে, নেট আছে। তো এই যে লটস অফ এন্ট্রান্সেস আছে, তো তুমি তার জন্য প্রিপারেশন করছো, সেটাতে তোমার তুমি জানো না তোমার এক্সাম ক্র্যাক হতেও পারে, নাও হতে পারে। এমন প্রচুর ক্যান্ডিডেট আছে যারা দিনের পর দিন দিচ্ছে কিন্তু হচ্ছে না। তার মানে এই নয় যে তাদের প্রিপারেশনটা খারাপ বা তারা খারাপ স্টুডেন্ট, দ্যাট ইজ নট দ্যাট। আবার এমনও অনেকে আছে যারা এক চান্সে পেয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? তো সেটা হতে পারে। তোমার পরীক্ষার যে প্রিপারেশনটা, সেটা তোমাকে এক্সাম ক্র্যাক করতেও পারে, নাও ক্র্যাক দিতে পারে, হতে পারে। আমি বলছি না যে তুমি ক্র্যাক করবে না, এইগুলো পড়লে তুমি ক্র্যাক করবে না, তা বলছি না। আমি যেগুলো পড়াচ্ছি সেগুলো আসে এখান থেকে পড়লে আই থিঙ্ক হেল্পফুল হবে, সেটা না। কিন্তু কেউ যদি নিজে সেলফ স্টাডি করে বা যে কোনো কোচিং সেন্টারে পড়ে, এমনও তো হয় যে সে পেলো না, সেটা হতেই পারে, সেটা ম্যান টু ম্যান হতেই পারে, তার অসুবিধা কোনো কারণে হয়নি, সেটা আলাদা জিনিস। কিন্তু এটা একটা কথা, সে যদি চর্চায় থাকে, সে যদি কোচিং সেন্টারে পড়াশোনা করে, বা সে যদি সেলফ স্টাডি করে, সে যদি ইউটিউব করে, তাতে কিন্তু তার জ্ঞান বাড়বে, সে টিউশন করেও চালাতে পারবে তার জীবনটা, রাইট? তো এই হলো ব্যাপারটা। তুমি পড়াশোনা, আমরা অনেক সময় বলি পড়াশোনা করে লাভ কী। আমি অনেকের কাছে শুনি পড়াশোনা করে লাভ কী, পড়াশোনা করে লাভ কী যদি চাকরি না পাও। দেখো, পড়াশোনা না করে হয়তো চাকরি পাওয়া না পাওয়া একটা ব্যাপার আছে, অবশ্যই আছে, এটা খুব সিরিয়াস মেজর প্রবলেম। বাট পড়াশোনা করলে তোমার একটা নলেজ হবে, যার জন্য তুমি একটা রেসপেক্ট তুমি পাবে। যারা পড়াশোনার মূল্য দিবে তারা তোমাকেও মূল্য দিবে, এটা একটা ব্যাপার আছে। কিন্তু হ্যাঁ, চাকরি পাওয়া না পাওয়া, এন্ট্রান্স এক্সাম ক্র্যাক করা না করা, দিস ইজ কারোর ক্ষেত্রে ভাগ্য খুলে যায়, কারোর ক্ষেত্রে দেরি হয়। তো দিস ইজ আনফর্চুনেট, সেটা কিছু করার নেই। আমার রেজাল্ট ইজ নট ইন আওয়ার হ্যান্ড, বাট প্রিপারেশন ইন আওয়ার হ্যান্ড, রাইট? তো এই ব্যাপারটা আছে। তো সেরকমই যখন তুমি মড ইউজ করবে, মডে তোমার নেগেটিভ ভ্যালুও থাকতে পারে, পজিটিভ ভ্যালু হতে পারে, কিন্তু যেটা যখন বেরিয়ে আসবে সেটা সবসময় পজিটিভ হবে। দিস ইজ দ্য ফ্যাক্টর। ওকে, ওকে। আমি কখনোই বলবো না যে ভালো পড়াশোনা করলে চাকরি হবে গ্যারান্টি, বা চাকরি না হলে সে খারাপ স্টুডেন্ট। আমি কোনো নেগেটিভ ওয়ার্ড আমি ইউজ করি না, বিকজ নেগেটিভ ওয়ার্ডস বলা সহজ, বাট কাউকে জাজ করা সহজ, আন্ডারস্ট্যান্ড করা কঠিন, ঠিক আছে? ওকে, নেক্সট ওয়ান। এবার দেখো, এই রিজি রটারের কিছু কনসেপ্ট লিখে রাখো। রিজি রটার মানে কি? এটা হলো ক্যাপিটাল এম, এটা বরাবর স্মল এম, এরকম ঘুরছে এরকম, ঠিক আছে? সরি, ছবিটা ভুল হলো। হ্যাঁ, চারিদিকে ঘুরছে, এটাও ঘুরছে, ঠিক আছে? তো এটা হলো রিজি রটার। তো এখানে মনে রাখবে, যখনই রোটেশন ইনক্রিজ করবে
আপওয়ার্ড মানে ইনক্রিজ করছে, হ্যাঁ, এটা বলতে আমি বুঝাচ্ছি ইনক্রিজ। কোথায় দিব, এই চিহ্নটা থেকে আমি বুঝাচ্ছি ইনক্রিজ, ঠিক আছে, আর এটা বুঝাচ্ছি ডিক্রিজ, ঠিক আছে, এটা লিখে রাখো। তো যখনই রোটেশন ইনক্রিজ করবে তোমার ফ্রিকোয়েন্সি নিউ ইনক্রিজ করবে, আর যখনই নিউ ইনক্রিজ করবে এনার্জি ইও ইনক্রিজ করবে, সিস্টেমের এনার্জি বাড়বে। ওকে, সেকেন্ড আরেকটা ল লিখে রাখো, কাইনেটিক এনার্জি ইকুয়াল টু হবে হাফ আই ওমেগা স্কোয়ার, যেখানে আই ইজ দ্য মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া, ওমেগা ইজ দ্য অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি। আর কি হবে, আই ইকুয়াল টু summation of mi আর আই তার স্কোয়ার। ওকে, তো এই হলো তোমার মনে রাখতে হবে, ঠিক আছে। তো রোটেশন ইনক্রিজ করলে নিউ ইনক্রিজ এনার্জি ইনক্রিজ করবে, কাইনেটিক এনার্জি ইকুয়াল টু হাফ আই ওমেগা স্কোয়ার, আই ইকুয়াল টু সামেশন অফ এমআই আর আই স্কোয়ার। ওকে, এবার দেখো, এত তো থিটার গল্প করলাম, থিটার ফাইটা কীরকম হয়, এটা হয় জেড অ্যাক্সিস, সরি এটা হবে তোমার ওয়াই এক্সিস, এটা হবে এক্স এক্সিস। ওকে, এবার দেখো এই বরাবর যাবে হলো আর রেডিয়াল পার্ট, ওকে, এবার এইভাবে যায়, ওকে, তো এইটুকু আমার দূরত্ব হবে থিটা, এইটুকু দূরত্ব হবে ফাই। ওকে, ক্লিয়ার? ওকে, দিস ইজ কল্ড পোলার spherical coordinates, polar spherical coordinate। ওকে, এবার সবসময় মনে রাখবে এই থিটা আর ফাইটা হবে কি অ্যাঙ্গুলার পার্ট, ঠিক আছে। এটা আমি আরও ভালো বোঝাবো কোথায়, কোন সিস্টেমে এটা আসবে, হাইড্রোজেনিক সিস্টেম বা হাইড্রোজেনিক অ্যাটম, এটার মধ্যে আমি এটা পড়াবো, ঠিক আছে। তো এইভাবে করে হয়, বোঝা গেল? ওকে, so associated Lagrange polynomial is that should be get, this is the equation. Next one, this all the terms, all the equation you have to memorize, you have to understand well. Okay, next, and this. Okay, so now I have done rigid rotor, and always never be negative, always be positive and always be hopeful, and you can get the result. Okay, so thank you. Subscribe, like, comment and share. Thank you. Next I have to start with hydrogen atom. Okay, this is very important, you have to understand this all of the things. Okay, so today rigid rotor is done. Okay, thank you.